حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد 10ویں نسل میں سے تھے اور وہ بابل میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اللہ تعالیٰ پر بالکل یقین نہیں کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ کو برائی سے محفوظ رکھا اور انہیں حکمت دی۔ جب وہ 7 سال کے تھے تو ایک بار انہوں نے اپنے والد سے ایک بڑے کان والے عجیب سے دکھنے والے بت کے بارے میں پوچھا۔ ان کے والد نے جواب دیا، بیٹا یہ مردوخ ہے، خداؤں کا خدا، یہ بڑے کان اس کے گہرے علم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس بات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہنسا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بتوں سے نفرت کرنے والے ایک نوجوان بن گئے۔ آپ علیہ السلام بچپن میں اپنے والد کے ساتھ مندر جاتے تھے تو وہ وہاں لوگوں کا بتوں کے ساتھ رویہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے، جیسے کہ وہ بت انہیں سن اور سمجھ رہے ہوں۔ پہلے تو ان کے لیے یہ مذاق تھا، لیکن پھر انہیں لوگوں کی بے وقوفی پر غصہ آنے لگا۔ آپ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ خدا ان بیکار بتوں سے بہت بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں؟ ہاں، اس کے پیچھے کی کہانی دلچسپ ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور پہاڑ پر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام آسمان، ستاروں اور چاند کے بارے میں سوچنے لگے جنہیں لوگوں نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کے دل نے کہا کہ یہ سب خدا کیسے ہو سکتے ہیں کہ انہیں ہم کبھی دیکھ سکتے ہیں اور کبھی نہیں۔ وہ مسلسل خدا کی تلاش کر رہے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سچائی کا راستہ دکھایا۔ آپ علیہ السلام کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ اللہ ہی ان کا واحد اور سچا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نئی زندگی شروع ہوئی۔ ان کا مقصد اپنے لوگوں کو سچائی کی طرف بلانا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ان کے والد بہت خفا ہوئے اور انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ یہ کام کرتے رہے تو ان کے والد انہیں سخت سزا دیں گے۔ ان کے والد کی طرح باقی لوگوں نے بھی ان کا کہا نہ مانا اور انہیں دھمکی دی۔ اوہو، وہ بہت برے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ کیا آپ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے کوئی منصوبہ بنایا؟ ہاں، پھر آپ علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بڑی تقریب کے دوران جب سب لوگ دریا کے کنارے تھے، آپ علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور مندر کی طرف چل پڑے اور سارے بتوں کو توڑ ڈالا سوائے اس کے جو ایک بہت بڑا بت تھا۔ آپ علیہ السلام نے مندر سے نکلتے ہوئے اس بڑے بت کے گردن پہ وہ کلہاڑی لٹکا دی۔ جب لوگ واپس آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کے خدا ٹکڑے ٹکڑے مندر کے ارد گرد بکھرے پڑے ہیں۔ وہ سوچنے لگے کہ ان کے بتوں کے ساتھ یہ کون کر سکتا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ان کے ذہن میں آیا۔ وہ آپ علیہ السلام کو مندر میں لائے اور ان سے پوچھا، کیا وہ تم ہو جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بڑے والے بت سے پوچھو نا جو سلامت ہے۔ انہوں نے آپ سے کہا، تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ بولتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی خود کو بچا سکتے ہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ غلط تھے، لیکن ان کے غرور نے ان کی اس بے وقوفی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام پر چیخنا شروع کر دیا، اسے جلا دو، اسے جلا دو۔ کیا وہ واقعی آپ علیہ السلام کو جلانا چاہتے تھے؟ ایک بہت بڑی آگ سے تو وہ مر جائیں گے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کو اس بات پر مارنا چاہتے تھے؟ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ اور ہی ارادہ تھا۔ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاکید نہیں سننا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے آپ علیہ السلام کو زنجیروں میں باندھے رکھا اور اپنے بدلے کے بارے میں سوچا۔ ان کے دلوں میں نفرتیں بھڑک رہی تھیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑی آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا جتنی بڑی وہ بنا سکتے تھے۔ انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور اس کو جلتی ہوئی لکڑیوں سے بھر دیا اور ایک بہت بڑی آگ لگا دی۔
लोग आग की तपिश की वजह से उससे दूर हट रहे थे। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ी गुलेल में रखा और उनके हाथ और पाँव को बांध दिया। वो आप अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंकने के लिए तैयार थे और उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके सर के पास आए और पूछा, ए इब्राहिम, क्या तुम किसी चीज की ख्वाहिश रखते हो? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग से बचने की ख्वाहिश की? आप अलैहिस्सलाम ने सिर्फ यही कहा कि अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाए। अब गुलेल छोड़ दी गई और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को मरने की इजाज़त नहीं दी। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, पैगंबर के लिए ठंडी और महफूज हो जाओ। फिर ये मौजज़ा हुआ, आग ने अल्लाह का हुक्म माना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से ऐसे बाहर आए जैसे वो किसी पुरसकून बाग से आ रहे हों। आप अलैहिस्सलाम का चेहरा चमक रहा था। आप अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर धुएं के कोई निशान न थे। लोग ये देखकर हैरान हो गए और कहा, शानदार, इब्राहिम के खुदा ने उसे आग से बचा लिया। इस कहानी के 2 सबक हैं, मुझे कौन बता सकता है? मुझे पता है। अल्लाह ताला यही देखने के लिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना चाहते थे कि आप अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर यकीन कितना मजबूत है। मुझे दूसरा सबक पता है, अल्लाह ने ये मौजज़ा लोगों को दिखाने के लिए किया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाकई पैगंबर हैं, ताकि लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएं और उनकी बातों को मानें। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही। इसके बाद बाबुल के बादशाह नमरूद ने जब ये वाक़या सुना तो वो बहुत गुस्सा हुआ। वो आप अलैहिस्सलाम से बहस करना चाहता था और अपने लोगों को दिखाना चाहता था कि वो बादशाह यकीनन खुदा है और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम झूठे हैं। उन्होंने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम्हारा खुदा क्या कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिंदगी और मौत देता है। बादशाह ने फख्र से जवाब दिया, मैं जिंदगी और मौत दे सकता हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ। जाओ किसी शख्स को गली से लाओ और मैं उस बंदे को मौत से बचाकर जिंदगी दे सकता हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मशरिक से सूरज को निकालता है, क्या तुम उसे मगरिब से निकाल सकते हो? नमरूद लाजवाब था। आप अलैहिस्सलाम तो बहुत अक्लमंद और बहादुर थे। हाँ, बेशक वो थे। बहुत देर तक लोगों को एक खुदा की इबादत की तरफ बुलाते हुए सिर्फ एक मर्द और एक औरत खुदा पर ईमान लाए। उस औरत का नाम सारा था जो आप अलैहिस्सलाम की बीवी बनी और दूसरा आदमी आप अलैहिस्सलाम का भतीजा था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, जो कि पैगंबर बने। फिर उन्होंने बाबुल से बाहर जाने का फैसला किया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम ने अपना लंबा सफर शुरू किया और शाम, मिस्र और फलस्तीन का सफर तय किया। उन्होंने गरीबों की मदद की और अच्छे अमाल करते हुए लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। उस वक्त तक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने मौत के समंदर की तरफ हिजरत की। उस वक्त वो हम जिन्स परस्तों का शहर था। एक दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि उन्हें दिखाया जाए कि कैसे आखिरत में मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदगी देकर जिंदा किया जाएगा। अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि 4 परिंदे लो और उनको काट डालो और उनके जिस्म के हिस्सों को मिला दो। फिर उनको 4 हिस्सों में बांट दो और उनको 4 मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियों पर रख दो और फिर उन परिंदों को अल्लाह के नाम से वापस बुलाओ। फौरन ही वो परिंदों के मिले हुए हिस्से अलग अलग होकर मुख्तलिफ जगहों पर अपनी असली जिसामत के साथ जुड़कर दोबारा जिंदा हो गए और उड़कर आईं। अल्लाह ने उन्हें इतना खूबसूरत मुआजिज़ा दिखाया। मिस्र में क्या हुआ? मिस्र में एक बहुत बुरा बादशाह था। उसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब उसने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को देखा, उसने आप को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ सख्त हो गया। उसने कहा, अपने खुदा से मेरे लिए दुआ मांगो कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद अल्लाह ने उसे छोड़ दिया। उसने फिर आप अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसका हाथ फिर सख्त हो गया। फिर उसको एहसास हुआ कि आप अलैहिस्सलाम एक आम औरत नहीं थी। उसने फिर आप अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि वो अल्लाह को कहे कि वो मुझे छोड़ दे,
अल्लाह ने फिर उसे छोड़ दिया। हजरत सारा अलैहिस्सलाम के उस जगह को छोड़ने से पहले बादशाह ने एक फलस्तीनी औरत हाजरा नामी मुलाजमा उनको तोहफे में दी। हाजरा ये पैगंबर की दूसरी बीवी थी, सही? और ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा थी ना, सही? हाँ माशाअल्लाह, तुम्हें कहानी का पता है। आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी कब बनी? वक्त गुजरता गया और हजरत सारा अलैहिस्सलाम की कोई औलाद न थी। अब आप दोनों बूढ़े हो रहे थे, इसलिए हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि आप अलैहिस्सलाम उनकी मुलाजमा हाजरा से शादी कर लें और अल्लाह से दुआ की कि वो आप अलैहिस्सलाम को औलाद से नवाजें। हाजरा अलैहिस्सलाम से बेटा पैदा हुआ जिनका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा गया, लेकिन उस वक्त तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो चुके थे। अच्छा, मुझे अब समझ आया। अब मैं आपको जमजम की कहानी सुनाऊं। अल्लाह ताला के मंसूबे के मुताबिक एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नींद से जागे और उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि वो खुद को और अपने बेटे को एक लंबे सफर के लिए तैयार करें। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक छोटे से मासूम से बच्चे थे। एक लंबे सफर के बाद वो एक सहरा में पहुंचे जो सफा और मरवा के पहाड़ के करीब था। उस नदी पर कोई फल और पानी ना था। उस नदी पर जिंदगी का कोई इम्कान ना था। अल्लाह ताला के मंसूबे के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें थोड़े से पानी और खाने के साथ वहां अकेला छोड़ गए, जो मुश्किल से सिर्फ 2 दिन तक चल सकता था। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने आपसे पूछा कि वो क्यों इस सहरा के इलाके में उन्हें अकेला छोड़कर जा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने उनका कोई जवाब ना दिया। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? नबी ने जवाब दिया, हाँ। फिर आपकी अजीम बीवी को एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है, अल्लाह ताला उनके साथ रहेंगे। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ख्याल रखती रहीं और पानी पीती रहीं जब तक कि वो खत्म ना हो गया। आप अलैहिस्सलाम फिर बहुत प्यासी हो गईं और बच्चा रोने लगा। आप अलैहिस्सलाम उन्हें मरवा की पहाड़ी पर छोड़ गईं और करीबी पहाड़ी की तरफ भागीं जिसका नाम सफा था। वो वहां खड़ी रहीं और देखती रहीं कि शायद आप अलैहिस्सलाम को कोई नजर आए, मगर उन्हें कोई नजर न आया। आप अलैहिस्सलाम सफा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा भागी। जब आप अलैहिस्सलाम आखिरी मरतबा मरवा की पहाड़ी पर पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम थक चुकी थी। आप अलैहिस्सलाम बच्चे के पास बैठ गईं। फिर उन्होंने एक आवाज सुनी। आप अलैहिस्सलाम खड़ी हुई और मदद के लिए पुकारने लगी। उन्होंने एक फरिश्ते को जमीन खोदते देखा जब तक कि वहां से पानी न बहने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने उसके गिर्द एक बेसन बनाया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से पानी लिया, पिया, अपनी मश्क भरी और अपने बच्चे को पिलाया, और वो जगह जहां से पानी निकला जमजम थी। वाह, क्या मोजज़ा है। लेकिन वो वहां अकेले रहे, वो जरूर खौफजदा हो गए होंगे। उनको जिंदा रहने के लिए खुराक भी चाहिए होगी ना, वो वहां मुश्किल से ही मौजूद होंगी। हाँ, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मंसूबा था। वो हजरत हाजर अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर यकीन देखकर बहुत खुश था। सो उसने कुछ अरब मुसाफिरों को भेजा। उन्होंने मरवा के गिर्द कुछ परिंदों को उड़ते देखा। वो जरूर पानी के गिर्द उड़ रहे होंगे। जब वो लोग पानी पर पहुंचे तो उन्होंने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को देखा और पूछा, क्या आप हमें अपने साथ रहने और ये पानी इस्तेमाल करने की इजाजत देंगी? वो राजी हो गईं और वो लोगों को देखकर बहुत खुश हुईं। वो लोग वहां ठहर गए और वहां के पक्के रिहायशी बन गए और पूरी नदी जिंदा हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कब कुर्बान किया? जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे थे तो एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का ख्वाब देखा। अगली रात अल्लाह ने उन्हें फिर वही ख्वाब दिखाया। वो अल्लाह का हुक्म मानने के लिए तैयार हो गए, जबकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें अपना ख्वाब सुनाया।
آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی رائے پوچھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی وہ نصیحت کی کہ وہ اللہ کا حکم پورا کریں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھڑی لی اور منا نامی جگہ سے گزرے۔ شیطان ان کے پاس آیا اور انہیں اللہ کا حکم پورا نہ کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ ان دونوں نے شیطان کو دور بھگا دیا، اس پر اپنی پشت کی اور اس کی بات تک نہ سنی۔ جب وہ عرفات کے پہاڑ پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو سر کے بل زمین پر لٹایا جبکہ آپ خود زمین پر تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی چھڑی نکالی اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس موقع پر اللہ نے آپ کو پکارتے ہوئے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے امتحان مکمل کر لیا۔ پھر اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کی جگہ کسی جانور کو قربان کریں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چھوٹا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو کے نبی بنے۔ بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو اللہ پر مضبوط یقین تھا۔ کاش میرا بھی اللہ پر پختہ یقین ایسا ہی ہو۔ ماشاء اللہ، ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا اللہ پر مضبوط یقین ہو۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم اس زندگی میں اور بعد کی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو انہیں انسان کے روپ میں فرشتے ملنے آئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی اجنبی اور مہمانوں کی طرح استقبال کیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بھنا ہوا بچڑا پیش کیا لیکن انہوں نے کچھ نہ کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا سے گئے۔ مہمانوں نے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ وہ ڈریے نہیں کیونکہ وہ فرشتے ہیں۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے خوشخبری لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمانے والا ہے جس کا نام اسحاق ہوگا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو یقین نہ آیا کہ یہ بات سچ ہے۔ وہ بہت بوڑھی تھیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے گئے؟ جی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، عربی سیکھی اور پھر آپ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے ملنے گئے۔ اس وقت تک آپ کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام وفات پا چکی تھی اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت گھر پہ نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ان کے رہن سہن کے بارے میں پوچھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے ہر چیز کے متعلق شکایت کی۔ ان کی بیوی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ بالکل شکر گزار نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ وہ تو ایک ناشکری عورت تھی، اور اس طرح کی عورت پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کیسے ہو سکتی تھی؟ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے ایک خفیہ پیغام بھیجا کہ وہ اس عورت کو طلاق دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی بات مان لی اور ایک دوسری عورت سے شادی کی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے بیٹے سے ملنے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک بہت اچھی عورت سے شادی کی تھی۔ وہ عورت اللہ کی نعمتوں پر بہت شکر گزار تھی۔ کعبہ کب تعمیر ہوا تھا؟ اب کعبہ کو تعمیر کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کرو۔ آپ علیہ السلام کعبہ تعمیر کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے۔ پھر انہوں نے کعبہ کی بنیاد کھڑی کی۔ کعبہ کی بنیاد کا پتھر جنت سے آیا۔ آج یہ پتھر کعبہ کے کنارے پہ نظر آتا ہے اور یہ کالے پتھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لائے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیوار تعمیر کی، اور جب وہ دیوار اونچی ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے اور اپنے والد کے لیے وہاں رکھا تاکہ وہ اس پر کھڑے ہو سکیں۔ اس پتھر کو مقام ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ آخر کار انہوں نے تعمیر مکمل کر لی۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کی ان خدمات کو قبول کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کب تک زندہ رہے اور آپ کی قبر مبارک کہاں ہے؟
آپ علیہ السلام 175 سال تک زندہ رہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی واقعات، امتحانات اور آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن آپ کا اللہ پر پختہ یقین تھا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو انہیں حبرون میں دفن کیا گیا، جو کہ یروشلم کے مغربی جنوب سے 20 میل کے فاصلے پر ہے۔ واہ، یہ تو بہت اچھی کہانی تھی۔ ہاں، یہ واقعی بہت اچھی کہانی تھی۔ انشاءاللہ اگلی بار ہم نبیوں کی اور خوبصورت کہانیوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ And thank you so much